Hello everyone. Welcome to Unit 2 of Class 11 English. So topic for today is communication र यो English book चाहिँ अहिलेको नयाँ syllabus अनुसार छ है त. So let's study the passage है. Okay. First is communication. Okay, communication भन्ने वर्डले चाहिँ हामीलाई के बुझाउँछ त. So basically communication is derived from the Latin word communicare. So communication is means of sending and receiving information. So such as phone, telephone, and letters, newspapers. So that is communication, right? Communication is means of sending and receiving information. So giving, receiving, and sharing information is communication. Exchange of those written form or in form of speech, audio, video. So exchange of those information is communication है. के त information चाहिँ send गर्ने, receive गर्ने through phone, computers, letters, newspaper, and different means. So that is communication. Okay, let's see. यहाँ एउटा saying छ है त. Good writing does not succeed or fail on the strength of its ability to persuade. It succeeds or fails on the strength of its ability to engage you, to make you think, to give you a glimpse into someone else's head. Malcolm Gladwell. Okay, यसले के भन्न खोजेको हो त? यसको चाहिँ नेपाली लिटरल ट्रान्सलेसन मसँग छ, म त्यो पढ्छु है त. राम्रो लेखनले अरूलाई मनाउँदैमा सफल अथवा असफल हुँदैन. यसले कसरी तपाईलाई संलग्न गराउँछ, सोच्न लगाउँछ र अरूको दिमागमा जे कुरा छ त्यो बुझ्न लगाउँछ भन्ने कुराले सफल अथवा असफल मानिन्छ भनेर माल्कम ग्ल्याडवेलले भन्नुहुन्छ. सो हु इज माल्कम ग्ल्याडवेल हैन? माल्कम ग्ल्याडवेल भनेको को हो त भन्ने कुरा तपाईले सोचिरहनु भएको होला. सो माल्कम ग्ल्याडवेल इज अथर. He is a journalist too. है, उहाँ चाहिँ journalist र author हुनुहुन्छ. And also a public speaker and also a journalist, kind of journalist. And he is best known for his unique perspective on popular culture. So के त popular culture को लागि चाहिँ उहाँको चाहिँ different के त perspective को लागि चाहिँ he is known for his unique perspective on popular culture. So उहाँ चाहिँ he works on the New Yorker and he is the author of 5 New York Times bestsellers. तपाईले चाहिँ New York Times bestsellers भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ you have to search है त. New York Times भन्ने त सुन्नु भएको होला. हो, उहाँ चाहिँ 5 times चाहिँ New York bestsellers मा पढ्नु भएको छ. ओके, उहाँको बारेमा you can search on internet है त, धेरै कुराहरू छ. ओके, free writing. Okay, before we read हामीलाई के चाहिन्छ त? Let's see. What do the following images indicate? What comes to your mind when you see them? What do they communicate to people? Okay, so first image indicates a phone and like they are messaging maybe on Facebook, right? I think that's Facebook. And second is okay, he or she is writing something, maybe a letter, maybe an essay or something. And third is email, right? So I think that's email. And fourth one is के हो त यो fourth? That is a newspaper, you know, which is used to share news and advertisement, all kind of news. What do the following quotes means? Okay, let's see. तलको कोटहरूले चाहिँ के हामीले चाहिँ बुझ्छौं भनेर भनाइहरूले. If writing is easy, you are doing it wrong. यदि तपाईलाई चाहिँ लेख्ने काम हैन, लेख्ने काम क्रिएटिभ राइटिङ हुन्छ नि, कन्टेन्ट राइटिङ, त्यो चाहिँ एकदमै सजिलो लागेको छ भनेदेखि तपाईले पक्कै केही त्यहाँ गलत गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ. That means writing is a difficult task भनेर चाहिँ इन्डिकेट गर्न खोजेको हो कि जस्तो लाग्छ है, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो. The pen is the tongue of the mind, obviously. हैन, माइन्ड त बोल्दैन. सो माइन्डमा भएको कुरा चाहिँ
पेनको थ्रुबाट हामीले बोलिन्छ हैन सो पेन इज द टङ अफ द माइन्ड ओके यो चाहिँ क्लियरली भनिएको छ ओके लेट्स सी यो त माथिको अलिकति डिस्कसन हैन अगाडि वार्म अप को लागि मात्रै थियो हाम्रो तलको प्यासेजमा ओके लेट्स सी नाउ रिड द फलोइङ एसे अबाउट फ्री राइटिङ एज another way to brainstorm a general topic in order to arrive at specific focus in writing. So, first ma brainstorm भनेको के हो त brainstorm. So, brain लाई storm गर्ने brainstorming गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईले कतै सुन्नु भएको छ obviously छ हैन सो ब्रेनस्टर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि यु थिंक अबाउट समथिङ कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि होस् कुनै पनि डिस्कसनमा होस् कुनै पनि आइडिया प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ अनइन्टरप्टली तपाई केही कुरालाई सोच्नुहुन्छ ओके यसपछि यो गर्ने हैन यो प्रब्लम चाहिँ यसरी सल्भ हुन्छ ओके यु थिंक लाइक दैट तपाईको एक्जाममा एसे आयो हैन एसे को लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ फर्स्टमा प्रिपेयर गर्नुहुन्छ नि त म चाहिँ यो लेख्छु भनेर हो that is the brainstorm है त brainstorming भनेर भन्छ सो brainstorming भनेको चाहिँ spontaneous तपाईले चाहिँ सोच्नुहुन्छ without any interruption to produce idea or to generate ways of solving problem so that is brainstorm okay let's see हामी चाहिँ one by one यो प्यासेजमा यो एसेमा के भन्न खोजेको हो त भनेर हेर्छौं The most effective way I know to improve your writing is to do free writing exercises regularly. So, to improve your writing, एउटा कुरो main thing भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईले daily, regularly practice गर्नु पर्यो. Let's see. At least 3 times a week. हप्ताको कम से कम 3 चोटी. They are sometimes called automatic writing, babbling or jabbering exercises. So, babbling and jabbering. The idea is simply to write for 10 minutes, later on perhaps 15 or 20. So, सुरुमा चाहिँ 10 मिनेट लेख्ने अनि त्यसपछि बानी बस्दै गएपछि 15, 20, 30 मिनट्स यसरी आफ्नो ड्युरेसन एसे अथवा फ्री राइटिङको टास्क चाहिँ बढाउँदै जाने भनेर भनेको छ. Don't stop for anything. Go quickly without rushing. So, don't stop for anything. केहीको लागि पनि नरोकिनु छिटो जानु without rushing हतार नगरिकन begin to write. Never stop to look back, to cross something out, to wonder how to spell something, to wonder what word or thought to use, or to think about what you are doing. So, यहाँ चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा गरिएको छ हाउ टु राइट भनेर है म यसको अथरको बारेमा थोरै यो यसको इनमा ब्याकग्राउन्ड पनि दिन्छु ओके लेट्स सी है त तपाईले लेख्न थाल्नु भएपछि केही कुरा मिस्टेक भयो भनेदेखि डोन्ट लुक ब्याक स्पेलिङ मिस्टेक होला ग्रामेटिकल मिस्टेक होला डोन्ट लुक ब्याक एन्ड डोन्ट क्रस एनीथिङ केहीलाई पनि क्रस नगर्ने नमेटाउने जे आउँछ लेखेको लेखै गर्ने पछाडी फर्केर नहेर्ने आफ्नो थटलाई चाहिँ स्पोन्टेनियस रूपमा गरिरहने भनेर भनेको छ If you can't think of a word or a spelling, just use a squeezle or else write I can't think of it. So, तपाईले चाहिँ कुनै कुराको चाहिँ वर्ड आएन स्पेलिङ आएन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ मलाई चाहिँ केही पनि आएन यहाँनिर चाहिँ मैले केही सोच्नै सकिन भनेर I can't think of it भनेर लेख्नुस् अथवा स्क्विजल भनेर भनेको स्क्विजल भनेको चाहिँ यतिकै लेख्ने हैन यतिकै के त अन्डरलाइन गर्ने लाइन तान्ने भनेर चाहिँ भनेको है त यसरी चाहिँ बुझ्ने भनेर चाहिँ भनेको छ यसरी चाहिँ लेख्ने तर डोन्ट स्टप एट ऑल just put down something the easiest thing is just to put down whatever is in your mind केही चाहिँ लेख्नुस् आफ्नो दिमागमा जे छ त्यही लेख्नुस् if you get stuck it's fine to write I can't think what to say I can't think what to write यदि तपाईको दिमागमा केही पनि छैन भनेदेखि मैले चाहिँ केही पनि सोच्न सकिन I can't think of anything I do not know what to write भनेर यही नै कुरा चाहिँ लेख्ने do not stop for anything भनेर भन्नुहुन्छ Okay, as many times as you want or repeat the last word you wrote over and over again or anything else. The only requirement is that you never stop. Okay, तपाईलाई चाहिँ फ्री राइटिङ गर्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ गाह्रो छ भनेदेखि चाहिँ सो दिस इज वान अफ द बेस्ट प्र्याक्टिस है हाम्रो चाहिँ अथर पनि वान अफ द बेस्ट एसेस्ट हुनुहुन्छ उहाँले पढ्नु भएको कुरा चाहिँ यु क्यान राइट है
तपाईलाई चाहिँ केही पनि आउँदैन भनेदेखि आई कान्ट थिङ्क अफ एनिथिङ भनेर लेख्ने ओके त्यति लेख्नुभयो एक लाइन लेख्नुभयो अझै पनि लेख्न आएन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याएको गर्ने अन्टिल तपाईँको दिमागमा केही नयाँ आइडिया नआउन्जेलसम्म एउटा मात्रै रिक्वायरमेन्ट के छ भन्दाखेरि यु नेभर स्टप तपाईँ रोकिन चाहिँ हुँदै भएन भनेर भनेको छ ओके इन्ट्रेस्टिङ है Free writing exercise is important. It must be a piece of writing which, even if someone else read, does not send any ripples back to you. So ripple भनेको चाहिँ नेपालीमा exact translation चाहिँ तरङ्ग भनेर भन्छ. So yes, free writing is an important task. यो चाहिँ एउटा important exercise हो र एउटा good फ्री राइटिङ कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि कसैले चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ ओके उसले चाहिँ यो चाहिँ यहाँनिर भएन है यहाँनिर चाहिँ अर्कै कुरा भयो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ उसमा चाहिँ भाव नआओस् इट ह्याज टु बी पर्फेक्ट भनेर चाहिँ पढ्न खोज्नु भएको छ इट इज लाइक राइटिङ समथिङ एन्ड पुटिङ इट इन अ बोतल इन द सी सो यो चाहिँ लेखेर चाहिँ तपाईँले बोतलमा हाल्नुभयो र सीमा बगाइदिनु भयो अब के त त्यसलाई चाहिँ कमेन्ट गर्ने त कोही पनि भएन नि हैन यो चाहिँ के त यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ अलिकति इडियोम्याटिक एक्सप्रेसन युज गर्नुभएको छ द टिचरलेस क्लास हेल्प्स your writing by providing maximum feedback free writing helps you by providing no feedback at all सो फ्री राइटिङमा जुन चाहिँ हाम्रो माथिको प्र्याक्टिस छ लेख्ने होइन केही पनि आएन भनेदेखि मलाई केही पनि आएन आई डु नट नो वाट टु राइट लेख्ने हो यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिरबाट फिडब्याक आएन हो यो चाहिँ हाम्रो अथर अनुसार चाहिँ फिडब्याक नआएको सो फ्री राइटिङ हेल्प्स यु बाई प्रोभाइडिङ नो फिडब्याक सो नो फिडब्याक केही पनि फिडब्याक आउँदैन भन्ने कुरा छ सो द्याट अल्सो हेल्प्स भनेर भन्नुभएको छ When I assign one, I invite the writer to let me read it, but also tell him to keep it if he prefers. I read it quickly and make no comments at all, and I do not speak with him about it. So, मैले पनि लेख्दाखेरि I invite a writer. हैन राइटरलाई चाहिँ इन्भाइट गर्छु र उसलाई पनि पढ्न दिन्छु र के त उसलाई चाहिँ त्यो कुरा ठीक लागेको छ भनेदेखि उसलाई राख्न दिन्छु तर छिटो पढ्छु म र केही पनि त्यसमा चाहिँ कमेन्ट गर्दिनँ यहाँ चाहिँ यो वर्ड सट्टा अर्को भएको भए हुन्थ्यो अथवा चाहिँ यहाँनिर ग्रामेटिकल सेन्स अर्कै भएको भए हुन्थ्यो सो यस्तो केही पनि भन्दिनँ म चाहिँ बोल्दिनँ म कमेन्ट गर्दिनँ भनेर भन्नुभएको छ द मेन थिङ इज द्याट अ फ्री राइटिङ मस्ट नेभर बी इभ्यालुएटेड इन एनी वे इन फ्याक्ट देयर मस्ट बी नो डिस्कसन अर नो कमेन्ट एट अल सो फ्री राइटिङमा चाहिँ फ्री राइटिङ जाँच गर्नु नै पर्दैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ हैन यहाँनिर मिलेन सो यहाँनिर मिस्टेक छ भन्नु चाहिँ हुँदैन त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि डिस्कसन छलफल अथवा कुनै पनि कमेन्ट हुनै हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ अथरले ओके लेट्स सी एट द एक्जाम्पल है उहाँले यहाँ के एक्जाम्पल दिनुभएको छ त here is an example of a fairly coherent exercise sometimes they are very incoherent which is also very fine यहाँ चाहिँ उहाँको प्र्याक्टिस अनुसार चाहिँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ सो उहाँले भन्नुभएको रुल के छ त फ्री राइटिङको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि लेख्ने जे आफ्नो दिमागमा छ त्यही लेख्ने केही आएन भनेदेखि आई डोन्ट नो वाट टु राइट आई डोन्ट नो दिस स्पेलिङ लेख्ने अथवा ज्याबर गर्ने भन्ने कुरा छ है त्यो कुरा गर्ने ज्याबर हैन स्क्विगल SQUIGGL यतिकै केर्ने भनेर भन्नुभएको छ नि त हैन स्पेलिङ आएन भनेदेखि ओके लेट्स रिड है उहाँको प्र्याक्टिस I think I will write what's on my mind, but the only thing on my mind right now is what to write for 10 minutes. I have never done this before and I am not prepared in any way. The sky is cloudy today. How's that? Now I'm afraid I won't be able to think of what to write when I get to the end of the sentence. Well, here I am at the end of the sentence. Here I am again. At least I am still writing. Now I ask is there some reason to be happy that I am still writing? Ah, yes. Here comes the question again. What am I getting out of this? What point is there in it? It's almost obscene to always ask it, but I seem to question everything.
That way, I was gonna say something else pertaining to that, but I got so busy writing down the first part that I forgot what I was leading into. There is kind of fun. Oh, don't stop writing. Cars and trucks speeding by somewhere out of the window. Pins glittering across people's papers. The sky is still cloudy. Is it symbolic that I should be mentioning it? I don't know. Maybe I should try colors. Blue, red, dirty words. Wait a minute. No, I can't do that. Orange, yellow, I'm tired. Green, pink, violet, magenta, lavender, red, brown, black, green. Now that I can't think of any more colors, just about done. Relief, maybe भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ मनको कुरा सबै लेख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ के लेख्ने भनेर थाहा छैन। सुरुमै म चाहिँ के को बारेमा लेख्छु, मेरो दिमागमा केही पनि छैन भन्नुभयो। सुरुमा स्काई क्लाउडी छ भन्नुभयो हैन, त्यसपछि ह्याप्पिनेसको कुरा गर्नुभयो। देन उहाँले चाहिँ कलरको बारेमा लेख्नुभयो। यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, हेर्नु हेर्नु है त। अब कलरको बारेमा लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ ब्लू रेड भनेर लेख्नुभयो। देन अगेन उहाँको माइन्डमा जे आयो डर्टी वर्ड्स आयो, सो डर्टी वर्ड्स लेख्नुभयो हैन। तर डर्टी वर्ड त लेख्न मिलेन, सो आई कान्ट डु द्याट, मैले चाहिँ त्यो गर्न हुँदैन भनेर देन उहाँले चाहिँ फेरि कलर लेख्न सुरु गर्नुभयो। अनि उहाँले लेख्दै जाँदाखेरि यहाँनिर कमा पनि दिएको छैन। दिस इज हाउ यु प्र्याक्टिस फ्री राइटिङ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ इक्जाम्पल दिनुभएको हो। ठिक छ है। अब यहाँ तल एकदमै रमाइलो छ, हेरौँ है त। फ्री राइटिङ may seem crazy, but actually it makes simple sense. Thinking of the difference between speaking and writing. Writing has the advantage of permitting more editing, but that's its downfall too. So free writing may seems crazy, तर but actually it makes simple sense. So भनेर भन्नुहुन्छ। देन स्पिकिङ र राइटिङमा चाहिँ डिफ्रेन्स के छ त भन्दाखेरि राइटिङमा चाहिँ एडिट गर्न मिल्ने चाहिँ एउटा के त एडभान्टेज छ। जुन चाहिँ तपाईँले लेख्नुभयो त्यसलाई एडिट गर्न मिल्यो नि त। तपाईँले बोल्दाखेरि त एकचोटि बोल्यो भनेदेखि सकियो नि त, यु कान्ट एडिट नि त। तर यो चाहिँ यसको एडभान्टेज नि हो, यसको डिसएडभान्टेज पनि हो, एडिट गर्न मिल्ने कुरा चाहिँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। Almost everybody interposes a massive and complicated series of editing between the time words start to be born into consciousness and when they finally come off the end of the pencil or typewriter onto the page. This is partly because schooling makes us obsessed with the mistakes we make in writing. Okay, यसलाई चाहिँ मैले सिम्पलर भाषामा भन्छु है त। यो चाहिँ के त, हाम्रो चाहिँ स्कुलिङमा चाहिँ कुनै पनि मिस्टेक भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ काट्ने, फेरि त्यसलाई सच्याउने भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ के त राइटिङको चाहिँ डाउनफल हो। यस्तो चाहिँ नगर्दा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ राइटरको भनाइ छ। Many people are constantly thinking about spelling and grammar as they try to write. I am always thinking about the awkwardness, worthiness, and general mushiness of my natural verbal product as I try to write down words. So basically मान्छेलाई चाहिँ अब स्पेलिङको कुरा, ग्रामरको बारेमा हैन, कम्प्लेक्सिटीहरू कस्तो राख्ने त भन्ने कुरा चाहिँ दे वरी हैन। उहाँहरूले चाहिँ त्यो सोच्दा सोच्दै चाहिँ आफ्नो फ्री राइटिङको क्यापेसिटी चाहिँ घट्छ। सो उहाँहरूले चाहिँ अरू कुरा सोच्न सक्नुहुन्न। तर मेरो केसमा चाहिँ आई ट्राई टु बी नेचुरल एज पोसिबल। म चाहिँ मेरो दिमागमा जे छ त्यही नै लेख्छु बिन्दास भएर भनेर नै भन्नुभएको छ। But it's not just mistakes or bad writing we edit as we write. We also edit unacceptable thoughts and feeling as we do in speaking. In writing, there is more time to do it, so the editing is heavier. When speaking, there is someone right there waiting for a reply, and he will get bored or think we are crazy if we don't come out with something. Okay, writing मा चाहिँ कुनै पनि अनएक्सेप्टेबल फिलिङ, अनएक्सेप्टेबल थटहरूलाई त एडिट गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो त कसैलाई भन्न त मिलेन। अघि माथि राइटरले ब्याड वर्ड्स भनेर लेख्नुभयो, तर कुनै पनि ब्याड वर्डहरू त लेख्नु भएन नि होइन। सो हाम्रो राइटिङमा चाहिँ एडिटिङ इज गुड फर लाइक दिस अनएक्सेप्टेबल थट्स एन्ड फिलिङ्स। तर हाम्रो
कि त स्पिकिङमा त त्यस्तो एडिट भन्ने कुरा आउँदैन हामीले चाहिँ सोचेर धेरै बेर सोचेर चाहिँ भन्न थाल्यौँ भनेदेखि त अगाडि बस्ने मान्छे जसले चाहिँ रिप्लाई खोजिरहेको छ ही माइट थिङ्क वी आर क्रेजी भनेर भनेको छ सो वी हेभ टु कम विथ समथिङ सो हामीले चाहिँ केही चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ Most of the time in speaking, we settle for the catch as catch can we in which the words tumble out. So, यहाँनिर catch as catch can भनेर भन्नुभएको छ सो catch as catch can भनेको चाहिँ जे तपाईँसँग छ त्यही कुरा चाहिँ युज गर्ने होइन सो युज वाट एभर इज एभाइलेबल तपाईँसँग जे स्रोत साधन छ त्यसलाई युज गर्नको लागि चाहिँ क्याच क्यान भनेर भनिन्छ सो के त स्पिकिङमा चाहिँ तपाईँको जे थर्ड छ विथआउट एडिट तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेर भनेको है यो चाहिँ In writing, however, there is a chance to try to get them right, but the opportunity to get them right is terrible burden. You can work for 2 hours trying to get a paragraph right and discover it's not right at all and then give up. So, हाम्रो स्पिकिङमा चाहिँ यु युज वाट एभर द्याट इज एभाइलेबल तपाईँको दिमागमा जे छ त्यो चाहिँ तपाईँले युज गर्नुहुन्छ सो तर राइटिङमा लेख्दाखेरि चाहिँ वी ट्राई टु गेट देम राइट होइन हामीले चाहिँ हरेक कुरा राइट होस् करेक्ट होस् भन्ने कुरा चाहन्छौँ सो यो जुन चाहिँ राइट होस् त्यसपछि करेक्ट होस् भन्ने कुरा चाहिँ इट इज एक्सट्रिमली टिडियस इट इज अ टेरिबल बर्डन सो तपाईँले चाहिँ एउटा प्याराग्राफ लेख्नको लागि चाहिँ 2 घण्टा लगाउनुहुन्छ फेरि 2 घण्टा पछि हेर्नुहुन्छ कि इट इज नट राइट एट अल र तपाईँले चाहिँ छोडिदिनुहुन्छ अब चाहिँ मबाट यो काम हुँदैन भनेर यु गिभ अप एडिटिङ इन इटसेल्फ इज नट द प्रब्लम एडिटिङ इज युजुअली नेसेसरी if we want to end up with something satisfactory. The problem is that editing goes on at the same time as producing. So, editing is not the problem. यो चाहिँ प्रब्लम होइन तर हामीले यसलाई प्रब्लमको रूपमा क्रिएट गर्छौँ हैन सो हामीले कुनै पनि राइटिङलाई चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट सेटिस्फ्याक्टरी बनाउनको लागि एडिटिङ त चाहिन्छ तर हाम्रो मिस्टेक के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लेख्दै एडिट गर्न खोज्छौँ we edit as we are producing हामीले प्रड्युस गर्दै एडिट गर्न खोज्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो डाउनफल हो भनेर भन्नुभएको छ एडिटिङ इज नट अ ब्याड प्र्याक्टिस यो चाहिँ प्रब्लम होइन तर हाम्रो प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हामी लेख्दै एडिट गर्न खोज्छौँ The editor is, as it were, constantly looking over the shoulder of the producer and constantly fiddling with what he is doing and while he is in the middle of trying to do it. So, के त एडिटरको काम के हो त भन्दाखेरि एडिट गर्ने हैन एज द नेम सजेस्ट प्रोड्युसरको नाम के हो प्रड्युस गर्ने सो के त एडिटरले के चाहिँ गर्छ त भन्दाखेरि कसैले प्रड्युस गर्दै के त प्रड्युसरले लेख्दै उसले चाहिँ बीचमै उसलाई इन्टरप्ट गरेर चाहिँ फेरि त्यो उसले गरेको गल्ती सच्याउन खोज्छ हो यो चाहिँ एउटा प्रब्लम हो ब्याड प्र्याक्टिस हो किन त भन्दाखेरि नो वन्डर द प्रड्युसर गेट्स नर्भस जम्पी इनोभेटेड एन्ड फाइनली कान्ट बी कोहरेन्ट ऊ चाहिँ नर्भस हुन्छ स्केयर्ड हुन्छ के चाहिँ लेख्ने होइन एङ्सियस हुन्छ उसमा चाहिँ एनेक्जाइटी बढ्छ र उसले चाहिँ प्रोपरली लेख्न सक्दैन इट्स एन अननेसेसरी बर्डन टु ट्राई टु थिङ्क अफ वर्ड्स एन्ड अल्सो वरी एट द सेम टाइम वेदर दे आर द राइट वर्ड्स अब के त एडिटरले चाहिँ तपाईँ लेख्दै हुनुहुन्छ पछाडि बसेर हेर्दैछ भनेदेखि अब राइट वर्ड पनि लेख्नु पर्यो फेरि त्यो वर्ड चाहिँ मिस्टेक छ कि हैन इनकरेक्ट छ कि भनेर चाहिँ तपाईले सोच्नु पनि पर्यो सो द्याट्स द बर्डन तपाईले फ्री राइटिङ छ फ्रीली लेख्नै पाउनु भएन जस्तै म तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु जस्तै मैले चाहिँ एक्जाम हैन पहिला स्कुल कलेजमा दिँदाखेरि चाहिँ जब सरहरूले आएर चाहिँ मेरो चाहिँ कपीमा हेर्नुहुन्थ्यो तब चाहिँ मैले लेखिरहेको कुरा चाहिँ मिस्टेक छ कि हैन यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक भयो कि भन्ने एउटा डर हुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ प्रोपरली लेख्न सक्दिनँ थिएँ जब सर जानुहुन्थ्यो तब चाहिँ म फेरि आनन्दले आफ्नै पेसमा लेख्न थाल्थेँ हो यो चाहिँ प्रब्लम छ है एडिटिङमा भनेर भन्नुभएको सो डोन्ट डु टु थिङ एट वान्स कि त एडिट गर्नुस् कि त प्रड्युस गर्नुस् डोन्ट ट्राई टु प्रड्युस एन्ड एडिट एट द सेम टाइम
The main thing about free writing is that it is non-editing. It is an exercise in bringing together the process of producing words and putting them down on the page. Practice regularly. It undoes the ingrained habit of editing at the same time you are trying to produce. It will make writing less blocked because words will come up easily. You will use up more paper but chew up fewer pencils भनेर भन्नुभएको छ. So मेन थिङ अबाउट फ्री राइटिङ भनेको नन एडिटिङ. जब तपाईँले राइटिङ गर्नुहुन्छ, फ्री राइटिङ गर्नुहुन्छ, एडिट नगर्ने. सो हाम्रो माथिको जुन हाम्रो अथरले भन्नुभएको छ कि जे आउँछ त्यही नै लेख्ने, राइट हो. हामीले यो प्र्याक्टिस रेगुलरली गर्दै जाँदाखेरि हामीमा चाहिँ एउटा ह्याबिट हुन्छ and we get the words and sentence more easily. हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ अनि हामीले लेख्न खोजेको कुरा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै पाउँछौँ यदि हामीले रेगुलरली प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने, जसको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै पेपर युज गर्छौँ र थोरै पेन्सिल चपाउँछौँ भनेर भनेको छ. जब हामी अलिकति टेन्सनमा हुन्छौँ, केही कुरा आउँदैन, तब के त कपाल कन्याउने, पेन्सिल टोक्ने भन्ने हुन्छ नि त, होइन हो. तर हाम्रो माथिको प्रिन्सिपल, माथि हाम्रो अथरले भनेको रुल अनुसार जे आउँछ त्यही नै लेख्ने, अरू कुराको टेन्सन नलिने. बाल मतलब भनेर भन्छ नि, हो सेम थिङ है. ओके, next time you write, notice how often you stop yourself from writing something down you were going to write down, or else cross it out after it's written. Naturally, you say it wasn't any good, but think for a moment about the occasions when you spoke well. Seldom was it because you first got the beginning just right. Okay, यहाँनिर केही कुरा भनिएको छ. ओके, अब तपाईँले नेक्स्ट टाइम लेख्दाखेरि एउटा कुरा नोटिस गर्नु पर्यो. लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कहिले स्टप हुनुहुन्छ त, र केही कुरा लेख्दाखेरि चाहिँ केही कुरा क्रस गर्नुहुन्छ कि यो चाहिँ राम्रो भएन भनेर फेरि काट्नुहुन्छ कि हो, त्यसलाई चाहिँ नोटिस गर्नु पर्यो. तपाईँको चाहिँ अब्जर्भ गर्नु पर्यो, त्यसपछि इलिमिनेट गर्नु पर्यो है. ओके, जस्तै यहाँनिर थिङ्क फर अ मोमेन्ट, जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ तपाईँको फर्स्ट सो बिगिनिङ करेक्ट भयो होइन. इट इज गोल्डेन जुन तपाईँले भन्न खोज्नु भएको छ एकदमै करेक्ट भयो है बोल्दाखेरिको कन्डिसनमा. युजली इट वाज अ म्याटर अफ अ हल्टिङ अर इभन गार्बल बिगिनिङ, बट यु केप्ट गोइङ and your speech finally became coherent and even powerful. Okay, जस्तै तपाईँले चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि सुरुमा जाँदाखेरि त डर लाग्छ नि त, भन्दाखेरि अलिअलि चाहिँ अड्किनु भयो, तर तपाईँले त्यहाँनिर गएर एकछिन भनेपछि तपाईँमा चाहिँ कन्फिडेन्स आउँछ र तपाईँले चाहिँ फ्लुएन्टली फ्ललेसली बोल्न सक्नुहुन्छ, एकदमै कोहरेन्ट र पावरफुल हुन्छ तपाईँको स्पिच हो. त्यस्तै गरी तपाईँले चाहिँ यु सुड नट लुक ब्याक अन यर मिस्टेक्स वाइल फ्री राइटिङ गर्दाखेरि चाहिँ यु डु नट टर्न ब्याक and correct the mistakes. Let the mistake be bygone. त्यसलाई छोडिदिनुहोस्. Just keep on writing and writing है. स्पिचको जस्तरी नै तपाईँले बोल्दाखेरि जस्तरी नै. So just keep on going है. सुरुमा थोरै मिस्टेक भयो भने फाइनल्ली तपाईँको चाहिँ राइटिङ अथवा स्पिकिङ फ्ललेस हुन्छ. देन इट बिकम्स मोर कोहरेन्ट एन्ड पावरफुल भनेर भनेको छ. There is a lesson here for writing. Try to get the beginning just right is a formula for failure and probably a secret tactic to make yourself give up writing. So, एउटा फेलियर राइटिङमा चाहिँ एउटा फेलियरको फर्मुला के छ, कहिले चाहिँ तपाईँ असफल हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुरुको इनिसियल स्टार्टिङ सेन्टेन्सलाई चाहिँ पर्फेक्ट बनाउन खोज्नुभयो, पिच पर्फेक्ट राख्न खोज्नुभयो. तपाईँ चाहिँ त्यसमै चाहिँ के त अल्मलिनु भयो. अरूमा चाहिँ यु बिकम एक्जस्टेड क्या. सुरुकै लाइन अथवा ओपनिङ जुन छ त्यसलाई चाहिँ यु ट्राई टु मेक इट गोल्डेन, तर त्यसलाई गोल्डेन बनाउँदै गर्दाखेरि अरू चाहिँ होइन आइरन हुन्छ है भनेको बुझ्नुभयो. यहाँनिर हेर्नुहोस् है त. ट्राई टु गेट द बिगिनिङ जस्ट राइट
इज फर्मुला फर फेलियर फेलियर हुनुको फर्मुला के छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुको बिगिनिङलाई चाहिँ टप नच राख्नु प्रयास चाहिँ फेलियर हो ठीक छ प्रोबेबली अ सिक्रेट ट्याक्टिक टु मेक योरसेल्फ गिभ अप राइटिङ यदि तपाईलाई चाहिँ राइटिङमा चाहिँ म चाहिँ सक्दिनँ है अब चाहिँ मैले छोडेँ भन्ने जुन ल्याउनु छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ फर्स्टको जुन बिगिनिङ छ त्यसलाई चाहिँ राइट बनाउनुहोस् भनेर भनेको छ सो फर्स्टको बिगिनिङलाई छोडिदिने जस्तो आउँछ त्यस्तै लेख्ने फ्लोमा जाने डोन्ट टर्न ब्याक मिस्टेकलाई नहेर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ हैन एडिटिङको कुरा त छँदैछ प्रोड्युसिङ है ओन्ली प्रोड्युसिङ एट अ टाइम मेक सम वर्ड्स वाट एभर दे आर and then grab hold of that line and reel in as hard as you can. Afterwards, you can throw away lousy beginnings and make new ones. This is the quickest way to get into good writing. Okay, यहाँनिर चाहिँ एउटा गुड राइटिङको राम्रो प्र्याक्टिस हामीलाई दिनुभएको छ हामी चाहिँ यसमै अलिकति हामीलाई प्रब्लम छ है सो यहाँनिर चाहिँ एउटा राम्रो उहाँले टेक्निक ट्रिक सिकाउनु भएको छ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि शब्दलाई चाहिँ पक्डिने र स्टार्ट गर्न सुरु गरिहाल्ने है र तपाईले भित्रको कन्टेन्ट एकदमै रेडी हैन तपाईले चाहिँ लेखेपछि चाहिँ तपाईले एउटा लाउजी बिगिनिङ चाहिँ राखिदिने सो तपाईले चाहिँ एउटा नयाँ बिगिनिङमा चाहिँ लेख्ने भनेर भन्नुभएको सो बिगिनिङ जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ डोन्ट वरी भनेर भनिएको छ okay. The habit of compulsive premature editing does not just make your writing hard. It also makes writing dead. Your voice is damped out by all the interruptions, changes, and hesitation between the consciousness and the page. So, compulsive and premature editing भनेर भनेको छ. So, we don't actually know हैन कुनै पनि टेक्स्टलाई एडिट कसरी गर्ने भनेर हैन सो हाम्रो माइन्डले चाहिँ यो चाहिँ के त इन्करेक्ट छ यो चाहिँ ग्रामेटिकली मिस्टेक छ भनेर चाहिँ भन्छ र देन वी एडिट हो your voice तपाईको भोइस जुन छ त्यसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ your voice is damped out सो तपाईको भोइस जुन चाहिँ थट छ त्यसलाई चाहिँ डेड हुन्छ तपाईको आइडियाहरु किन त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ इन्टरप्सन हुन्छ तपाईले चेन्ज गर्नुहुन्छ देयर इज अ हेजिटेसन के चाहिँ लेख्ने के चाहिँ नलेख्ने देन यु चेन्ज द वर्ड देन यु इन्टरप्ट हैन त्यस कारणले चाहिँ योर राइटिङ बिकम्स डेड सो डोन्ट एडिट सुरुमा चाहिँ इनिशियली डोन्ट एडिट इन योर नेचुरल वे अफ प्रोड्युसिङ वर्ड्स देयर इज अ साउन्ड texture and a rhythm, a voice, which is the main source of power in your writing. So, तपाईको natural way of producing. तपाईले केही कुरा चाहिँ नेचुरली आफै प्रोड्युस हुँदाखेरि चाहिँ there is a rhythm क्या एउटा मजा एउटा साउन्ड एउटा धुन नै छुट्टै हुन्छ तपाईको भोइस नै छुट्टै हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको पावर हो तर जब when you edit तब चाहिँ it becomes dead. I don't know how it works, but this voice is the force that will make a reader listen to you. The energy that drives the meaning through his thick skull भनेर भनेको छ मलाई यसले कसरी काम गर्छ थाहा छैन तर यो जुन तपाईको नेचुरल फ्लोमा आउने भोइस चाहिँ सबैभन्दा पावरफुल भोइस हो जसले चाहिँ तपाईको चाहिँ रिडरलाई चाहिँ तपाईको कुरा सुनाउँछ भनेर भनेको छ Maybe you don't like your voice. Maybe people have made fun of it. But it's the only voice you have got. It's your only source of power. So, अब तपाईलाई आफ्नो भोइस मन पर्दैन होला मलाई पनि मन पर्दैन तर I don't know if you like or not हैन ओके तपाईलाई मेरो भोइस मन पर्छ भने कमेन्ट इट डाउन है त ओके लेट्स सी मेरो भोइस कतिलाई मन पर्छ भनेर ओके सो कोहीले तपाईको भोइसको बारेमा मजाक पनि उडाएका होलान् तर के चाहिँ गर्ने त अब त्यही छ भोइस हैन तर यहाँ यो भोइस चाहिँ लिटरली बोल्ने स्पीच भनेर भनिएको छैन तपाईको आइडिया तपाईको राइटिङलाई चाहिँ यो चाहिँ इन्डाइरेक्टली भनिएको छ है ओके त्यो कुरा बुझ्नुभयो ओके अब मान्छेहरुलाई मन पर्दैन होला तपाईलाई नै मन पर्दैन होला के चाहिँ गर्ने त
केही पनि नगर्ने किनकि द्याट्स द ओन्ली भोइस यु हेभ गट त्यही नै आइडिया हो त्यही नै तपाईँको थट हो यु आर द पर्सन तपाईँ चाहिँ त्यही नै कुरा हुनुहुन्छ तपाईँको पावरको एउटा सोर्स भनेको चाहिँ त्यही नै हो है तपाईँले चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु चेन्ज इट चेन्ज पनि हुन सकिँदैन जस्ट से इट आउट लाउड तपाईँलाई चाहिँ जे छ तपाईँको भोइस जस्तो छ तपाईँको टोन जस्तो छ तपाईँको आइडिया जस्तो छ जस्ट राइट इट डाउन जस्ट स्पिक आउट भनेर भनिएको हो यु बेटर गेट ब्याक इन्टु इट नो म्याटर वाट यु थिङ्क अफ इट इफ यु किप writing in it, it may change into something you like better. But if you abandon it, you will likely never have a voice and never be heard. Okay, we all love to be heard नि त मेरो कुरा पनि कसैले सुनिदिए हुन्थ्यो म पनि कतै चाहिँ नोटिस भए हुन्थ्यो we all want that नि त हो त्यस कारणले चाहिँ don't stop writing don't be silent तपाईँको भोइसलाई चाहिँ जस्ट किप अन राइटिङ र त्यो लेख्दै प्र्याक्टिस हुँदै चाहिँ इट मे चेन्ज इन्टु समथिङ यु लाइक बेटर इट विल चेन्ज इन्टु समथिङ केही चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बेटरमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ है केही राम्रो हुन्छ है भनेर भनेको छ है तर यदि छोड्नुभयो त्यो प्र्याक्टिस गर्ने कुरा भनेदेखि चाहिँ तपाईँको भोइस is never heard तपाईँको voice चाहिँ you will never be heard so तपाईँको चाहिँ voice नै छैन जस्तो हुन्छ you will likely never have a voice okay एकदमै रमाइलो छ है यो free writings are vacuums gradually you will begin to carry over in your regular writing some of the voice force and connectedness that creep into those vacuums. So initially free writing are vacuums. केही पनि हुँदैन तर बिस्तारै तपाईको voice तपाईको जुन force छ जुन power छ it creep into those vacuums भनेर भनेको छ हो त्यो भ्याकुमलाई चाहिँ तपाईले फिल गर्नुहुन्छ आफ्नो थिङ्किङ आफ्नो थट आफ्नो आइडिया जुन भोइस छ तपाईको हो त्यसले चाहिँ त्यो भ्याकुममा चाहिँ यु फिल इट अप भनेर भनेको छ हो ओके यो चाहिँ कसले लेखेको हो त पीटर एल्बो सो पीटर एल्बो चाहिँ ओके सो पीटर एल्बो चाहिँ फ्री राइटिङमा चाहिँ you can say father of free writing भनेर हुन्छ नि हो सो पीटर एल्बो इज द्याट है त त्यो चाहिँ मैले मात्रै भनेको तर ठ्याक्कै टाइटल त छैन ओके he is अ प्रोफेसर अफ इङ्ग्लिस है उहाँ चाहिँ इङ्ग्लिसको प्रोफेसर हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ डिफ्रेन्ट थ्योरी फ्री राइटिङ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ धेरै किताबहरू पनि निकाल्नु भएको छ राइटिङ विथआउट टिचर्स राइटिङ विथ पावर वाट इज राइटिङ हैन यस्तो धेरै किताबहरू छ है ओके यु क्यान सर्च है त्यो चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है ओके सो उहाँको केही हामी पढौँ है त उहाँले भन्नु भएको केही रुलहरू छ त्यसको बारेमा फ्री राइटिङको बारेमा यही माथि भनिएको कुरा हो फेरि हामी हेरौँ है त ओके सो राइटिङमा है ओके फर्स्टमा ब्रेन स्ट्रमिङबाट जाउँ न ब्रेन स्ट्रमिङ ओके एज आई सेड ब्रेन स्ट्रमिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि स्पोन्टेनियस थिङ्किङ टु प्रड्युस एन आइडिया अर टु प्रड्युस आइडिया टु सल्भ प्रब्लम कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्न अथवा केही आइडिया जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ सोचिरहने हैन सो द्याट इज ब्रेन स्ट्रमिङ तर हाम्रो राइटिङमा हाम्रो अथरले पीटर एल्बोले भनेको अनुसार चाहिँ वी डोन्ट ब्रेन स्ट्रम हामीले चाहिँ जे आयो त्यही कुरा लेख्छौँ ओके लेट्स सी है त उहाँले भन्नुभएको केही रुलहरू ओके फर्स्टमा ब्रेन स्ट्रमिङमा के हुन्छ भन्ने कुरा त भयो हैन ओके सो ब्रेन स्ट्रमिङमा चाहिँ यु राइट द आइडिया केही वर्डहरू लेख्नुहुन्छ जस्तै ओके नेपालको बारेमा एस्से लेख्न आयो हाम्रो
हाम्रो एक्जाममा अब के त हामीले चाहिँ ब्रेनस्टर्म गर्नु पर्यो सो तपाईले चाहिँ नेपाल इज अ माउन्टेनियस कन्ट्री भनेर लेख्नुहुन्छ अनि नेपाल इज इन एसिया भनेर सम्झिनुहुन्छ यहाँ चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट छ यहाँ चाहिँ गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको हो केटीएम चाहिँ काठमाडौँ सिटी हो देन यहाँ चाहिँ हैन चार जात 36 वर्णहरू पाइन्छ नेपाली चाहिँ नेटिभ ल्याङ्ग्वेज हो यो चाहिँ इन्डिया र चाइनाको बिचमा पर्छ हो यस्तै गरी मैले यहाँनेर यसरी लेखेँ नि हो यो चाहिँ ब्रेन स्ट्रमिङ गर्ने टेक्निक हो तपाईले फुल सेन्टेन्स अथवा आइडिया लेख्नु न जस्ट सम वर्डहरू मात्रै लेख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले ग्रामर मिल्यो कि मिलेन स्पेलिङ मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहुन्न यु जस्ट राइट इट डाउन हो यही नै कुरा हाम्रो अथरले जुन पिटर एल्बो हुनुहुन्छ उहाँले पनि भन्नुभएको छ तर ब्रेन स्ट्रमिङ भन्दा थोरै छुट्टै छ है भनेर भन्नुभएको छ के त भन्दाखेरि डु राइट इन सेन्टेन्स और प्याराग्राफ फर्म हामीले चाहिँ प्याराग्राफ अथवा चाहिँ सेन्टेन्समा लेख्छौँ भनेर भन्नुभएको छ र ब्रेन स्ट्रमिङ जस्तो सोच्नलाई चाहिँ नअड्किने सोचेर चाहिँ नबस्ने किप योर ह्यान्ड्स मुभिङ किप योर ह्यान्ड्स मुभिङ यदि तपाईलाई चाहिँ लेख्न आएन इफ यु कान्ट थिङ्क अफ एनिथिङ just repeating your subject जस्तै यहाँनेरि let me show you है त okay so यहाँनेरि here I am again भनेर छ नि त so at least I am still writing भनेर छ so केही पनि दिमागमा आएन भनेदेखि सेम कुराहरू लेख्ने र के त यहाँनेरि उहाँले अगेन लेख्दै चाहिँ यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ ह्याप्पीको कुरा चाहिँ ठ्याक्क उहाँको दिमागमा आयो द्याट्स वाइ उहाँले लेख्नुभयो द्याट्स वाइ डोन्ट स्टप किप अन राइटिङ केही पनि आएन भनेदेखि जस्तै आई एम वेटिङ फर आइडियाज टु कम दे विल कम हैन आई विल राइट भनेर लेख्ने अथवा अगेन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ यदि कुनै पनि वर्ड आएन भनेदेखि यु क्यान अल्सो राइट इन योर नेटिभ ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ सो यो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सो 10 मिनट्स गर्ने त्यसपछि 15 or 20 मिनट्स गर्ने भन्ने कुरा छ है त यो चाहिँ पिटर एल्बोको प्रिन्सिपल हो सो दिस इज द रुल है फ्री राइटिङमा चाहिँ बेटर हुनको लागि रुल यहाँ भनिएको छ है त ओके सो यो कुराहरू भयो अब यसमा तपाईले के बुझ्नुभयो के बुझ्नु भएन कमेन्ट गर्नु होला है त र आफ्नो साथीलाई यो भिडियो पनि शेयर गर्नु होला र अब हामी आउने भिडियोमा अब सेकेन्ड भिडियो छ प्लेलिस्टमा हुन्छ लिंक प्लेलिस्टमा भिडियो हुन्छ हामी कमेन्टमा पनि लिंक राख्छौं तल डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक राख्छौं तपाईले चाहिँ यो सेकेन्ड भिडियो है यो च्याप्टरको सेकेन्ड भिडियो को एक्सरसाइज पनि हेर्नु होला है त सबै म एक्सरसाइज तपाईहरुको लागि बुझाएर सल्भ गर्दिने छु है त ओके अब यो भिडियोमा के बुझ्नु भएको छैन कमेन्ट गर्नु होला र कस्तो लाग्यो पनि भन्नु होला है त ओके सो दिस मच फर टुडे अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाइ किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस